Hello everyone, I welcome you all in this lecture of pharmacology and toxicology. So in previous lecture we had started the new chapter, that is hormones and hormones antagonist. So from that chapter we had completed the first part, that is hypoglycemic agents. Okay, so in that chapter we had seen about the parenterally used hypoglycemic agent and oral hypoglycemic agent. Okay, so all these agents used to treat the diabetes mellitus like conditions. Okay, so in next part of this chapter we will see the antithyroid drug. Okay, so antithyroid drugs, so that drugs includes carbimazole, methimazole and propyl thiouracil. So these drugs are used to treat hyperthyroidism, that is overactivity of the thyroid gland, in order to reduce excessive thyroid activity before surgery and to treat and maintain the patient not having a surgery. Okay, so these antithyroid drugs are used against the hyperactivity or overactivity of थायरॉइड ग्लँड. ओके, थायरॉइड ग्लँड काय करते आपल्या बॉडीमध्ये, तर जे काही थायरॉइड हार्मोन्स आहेत ते सिक्रेट करायचं काम करते. ओके, मग जेव्हा थायरॉइड ग्लँडची ॲक्टिव्हिटी इन्क्रीज होणार आहे तेव्हा काय होणार आहे की बॉडीमध्ये जे थायरॉइड हार्मोन्स आहेत त्याचं कंटेंटसुद्धा इन्क्रीज होणार आहे. ओके, आणि त्याचा इफेक्ट जो आहे, कोणतीही गोष्ट जेव्हा लिमिटपेक्षा जास्त होते तेव्हा त्याचे टॉक्झिक इफेक्ट जे आहेत ते फेस करावे लागतात. राईट, सो that causes the hyperthyroidism. Okay, hyperthyroidism, it is nothing but the overactivity of the thyroid gland. Okay, so these antithyroid drugs which used in case of the goiter like condition or thyrotoxicosis like conditions. Okay, so these disorders which is caused due to the thyroid overactivity. Okay, so this hyperthyroidism which is associated with goiter and thyrotoxicosis. Okay, so this disorder which mainly caused due to the overactivity of this thyroid gland. Okay, मग goiter म्हणजे काय, तर abnormal enlargement of that thyroid gland. Okay, so थ्रोटच्या इथे आपल्या थायरॉइड ग्लँड असते, तिचं अबनॉर्मल एनलार्जमेंट होतं. ओके, इट इज नथिंग बट द गॉयटर. देन नेक्स्ट मी तुम्हाला सांगितले थायरोटॉक्झिकोसिस. ओके, सो दिस थायरोटॉक्झिकोसिस विच इज ॲन क्लिनिकल मॅनिफेस्टेशन ऑफ एक्सेस थायरॉइड हार्मोन ॲक्शन ॲट द टिश्यू लेवल due to the appropriately high circulating thyroid hormone concentration. Okay, so thyrotoxicosis which is caused due to the excessive level of thyroid hormones. So the drug which used to treat these thyroid disorders, that is hyperthyroidism like disorders, that includes the overactivity of thyroid glands, and those drugs are known as the antithyroid drug. Okay, because it is an anti means against thyroid. Okay, so those drugs which shows their action against the thyroid gland of our body. Okay, so they shows their action against of the overactivity of our thyroid gland. Okay, and they are used to treat the disorders which is associated with थायरॉइड ग्लँड. ओके, सो कोणते कोणते डिसऑर्डर्स मी तुम्हाला सांगितलेले आहेत, तर फर्स्ट इथे मेन्शन केलेलं आहे हायपर थायरॉइडिझम. ओके, दॅट इज ओव्हर ॲक्टिव्हिटी ऑफ थायरॉइड ग्लँड. ओके, सो those diseases which is associated with this thyroid gland, those are treated with the help of this antithyroid drug. Okay, so the thyroid gland, first आपण thyroid gland कुठे आहे. ओके, ते बघूया. ओके, थायरॉइड ग्लँडचं लोकेशन, त्याचं फंक्शन. ओके, सो द थायरॉइड ग्लँड इज अ बटरफ्लाय शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड इन द बेस ऑफ अवर नेक. ओके, सो तुम्हाला इथे इमेजमध्ये दिसतंय. थोडक्यात आपला जो घसा आहे त्या पोर्शनमध्ये थायरॉइड ग्लँड आहे. ओके, इट रिलीज द हार्मोन दॅट कंट्रोल द मेटाबॉलिझम प्रोसेसेस. ओके, सो आपल्या बॉडीचे जे मेटाबॉलिझम प्रोसेस आहेत त्या कंट्रोल करायचं काम ही थायरॉइड ग्लँड करते. ओके, अँड बाय दॅट वे, so this thyroid gland, by controlling the metabolism processes of the body, okay, so this thyroid gland also
कंट्रोल द एनर्जी युटिलायझेशन ऑफ अवर बॉडी. ओके, आपल्या बॉडीचं जे एनर्जी युटिलायझेशन आहे ते सुद्धा कंट्रोल करायचं काम थायरॉइड ग्लँड करते. ओके, सो दिस थायरॉइड ग्लँड विच इज सिच्युएटेड ॲट द बेस ऑफ द थ्रोट हॅविंग 2 सिमेट्रिकल लॅटरल लोब्स. ओके, तुम्हाला इमेजमध्ये दिसत आहेत की 2 सारखे दिसणारे लॅटरल लोब्स आहेत, वन ऑफ अदर साईड ऑफ ट्रकिया. ओके, सो ट्रकियाच्या दोन्ही बाजूला 2 लोब्स आहेत. So they both are joined by the thin portion of thyroid tissue which is known as isthmus. Okay, so हे जे 2 लोब तुम्हाला दिसत आहेत रेड कलरचे which join with the help of thin tissues, that is isthmus tissue. Okay, so this thyroid gland which secretes the 3 important hormones. Okay, among which thyroid related hormone which is a 2 main important hormones, that is T4 and T3. Okay, so the thyroid gland synthesize 2 important hormones, thyroxine and triiodothyronine. Okay, so thyroxine hormone which is also known as T4 hormone and triiodothyronine hormone which is also known as T3 hormone. So about 90% of our body iodine content which is present into the thyroid gland. Okay, mainly in the form of organic iodine. Okay, so organic iodine form मध्ये आपल्या बॉडीमधलं जे आयोडीनचं टोटल कंटेंट आहे त्याच्यापैकी 90% कंटेंट आहे ते थायरॉइड ग्लँडमध्ये प्रेझेंट असतं. ओके, नेक्स्ट हिअर इट इज वी सी द डिफरंट फंक्शन्स ऑफ थायरॉइड ग्लँड. ओके, सो बॉडीमध्ये थायरॉइड ग्लँड जी आहे ती एसेन्शियल का आहे. ओके, फर्स्ट ॲज अ सबस्टिट्यूशन थेरपी इन क्रिटिनिझम. ओके, सो क्रिटिनिझम इट इज अन डिसऑर्डर्स विच इज असोसिएटेड विथ मेंटल अँड फिजिकल डिफॉर्मिटी. ओके, मीन्स फिजिकल डिफॉर्मिटी इज देअर अँड लर्निंग डिफिकल्टीज आर देअर. ओके, सो त्या कंडिशनमध्ये त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी मोस्ट ऑफ त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी हे थायरॉइड हार्मोन्स आहेत विच इज मोर एसेन्शियल. ओके, द नेक्स्ट टू ट्रीट द नॉन टॉक्सिक गॉयटर. ओके, गॉयटर आपण बघितलेलं आहे की अबनॉर्मल एनलार्जमेंट होते. थायरॉइड ग्लँड आहे त्याची अबनॉर्मल एनलार्जमेंट होते. ओके, आणि त्याच्यामुळे त्याची जी हार्मोन्सची ॲक्टिव्हिटी आहे सिक्रेट करायची तीसुद्धा इन्क्रीज होते. ओके, सो त्या गॉयटर कंडिशनच्या ट्रीटमेंटसाठी की जो नॉन टॉक्सिक नेचरचा आहे त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी थायरॉइड हार्मोन्स जे आहेत ते एसेन्शियल आहेत. ओके, नेक्स्ट इज दॅट ॲज अ सिरम कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजंट. ओके, सो सिरममध्ये जे कोलेस्ट्रॉलचं कंटेंट आहे ते लोअर करण्यासाठी थायरॉइड हार्मोन्स आर एसेन्शियल. देन थायरॉइड सप्रेशन टेस्ट. ओके, सो थायरॉइड जर बॉडीमध्ये इन्क्रीज झाला असेल त्याच्यासाठी जी सप्रेशन टेस्ट आहे. ओके, त्या टेस्टसाठी थायरॉइड हार्मोन्स आहेत विच इज more essential for that test purpose. Okay, so these thyroid hormones are essential physiologically for the कॅलोरीजेनिक ॲक्शन. ओके, सो आपण मगाशी बघितलेलं आहे की बॉडीचं मेटाबॉलिझम कंट्रोल करायचं काम जे आहे ते थायरॉइड ग्लँड करते. सो त्याच्यामुळे बॉडीचं जे काही एनर्जी युटिलायझेशनची जी काही प्रोसेस आहे ते सुद्धा थायरॉइड ग्लँड कंट्रोल करते. ओके, सो त्याच्यामुळे कॅलोरीजेनिक ॲक्शन जी आहे ती थायरॉइड ग्लँड पजेस करते. ओके, देन नेक्स्ट ग्रोथ, बॉडीचं ग्रोथ फंक्शनसुद्धा थायरॉइड ग्लँड रेग्युलेट करणार आहे. देन मेटाबॉलिक ॲक्शन, देन इट स्टिम्युलेट्स रेट ॲज वेल ॲज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ मायोकार्डियम. ओके, सो हार्टचे जे मायोकार्डियम वॉल आहे त्याचं रेट आणि फोर्स आहे कॉन्ट्रॅक्शनचा ते स्टिम्युलेट करायचं काम थायरॉइड हार्मोन करतात. ओके, सो इट इज एसेन्शियल फॉर द मायलिनेटेड नर्व फायबर्स. नर्व फायबर्सवर जे मायलिन शीथ आहे. ओके, सो दॅट मायलिन शीथ कंटेनिंग नर्व फायबर्स याच्यासाठी थायरॉइड हार्मोन्स जे आहेत ते एसेन्शियल आहेत. ओके, सो फिजिओलॉजिकली दिस थायरॉइड हार्मोन्स आर मोर एसेन्शियल फॉर अवर बॉडी. ओके, कारण का बॉडीची ग्रोथ, बॉडीची एनर्जी युटिलायझेशन, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, त्याच्यानंतर जे नर्व फायबर्स आहेत ते आणि हार्टची मायोकार्डियम वॉल जी आहे हार्टची त्याचं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या थायरॉइड हार्मोन्सवर डिपेंड आहेत. ओके, सो त्याच्यामुळे थायरॉइड हार्मोन्स आर द मोर एसेन्शियल फॉर द फिजिओलॉजिकल फंक्शन्स ऑफ बॉडी. ओके, so if any inadequate or excessive secretion of these hormones that result in the clinical conditions. Okay, so pathological conditions are there due to the inadequate or excessive secretion of these
hormones, that is thyroid hormones. Okay, so they may causes the hyperthyroidism and hypothyroidism. Okay, so hyperthyroidism कधी होणार आहे, जेव्हा थायरॉइड हार्मोन्सचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे, कंटेंट आहे ते बॉडीमध्ये इन्क्रीज होणार आहे, तेव्हा हायपरथायरॉइडिझम ही कंडिशन असते. आणि हायपोथायरॉइडिझम इट इज नथिंग बट द डिक्रीज इन टू द लेवल ऑफ थायरॉइड हार्मोन्स. ओके, so here it is mentioned the two conditions, that is hypothyroidism and hyperthyroidism. Okay, so first आपण हायपोथायरॉइडिझम बघूया की जिथे थायरॉइड ग्लँडची जी ॲक्टिव्हिटी आहे ती डिक्रीज होणार आहे, त्याच्यामुळे थायरॉइड हार्मोन्सचं जे कंटेंट आहे बॉडीमधलं ते डिक्रीज होणार आहे. ओके, सो हिअर इट इज सम सिम्पटम्स अँड साइन्स विच इज असोसिएटेड विथ दिस हायपोथायरॉइडिझम. सो सिम्पटम्स दॅट इन्क्लूड एक्स्ट्रीम टायर्डनेस, लिथार्जी, लॅक ऑफ स्टॅमिना, मोटिवेशन. ओके, एक्स्ट्रीम टायर्डनेस मीन्स खूप दमल्यासारखं होतं. लिथर्जी मीन्स काय, तर लॅक ऑफ एनर्जी. ओके, लॅक ऑफ स्टॅमिना, लॅक ऑफ मोटिवेशन. देन नेक्स्ट सिम्पटम्स दॅट इज मेमरी लॉस और ब्रेन फॉग. ओके, विसरायला होतं, छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत त्या. ओके, आणि इथे ब्रेन फॉग सांगितलेलं आहे, ब्रेन फॉग. ओके, मीन्स काय की खूप जास्त खाल्ल्यामुळे जसं जडत्व येतं. ओके, मीन्स काही करूसं वाटत नाही, पर्सन जो आहे तो मोर इनॲक्टिव्ह होतो. ओके, दॅट कंडिशन इज नोन ॲज ब्रेन फॉग. ओके, देन डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, हिअरिंग लॉस, वेट गेन, 3 PM क्रॅश, ब्रोकन स्लीप. ओके, म्हणजे रात्री मध्यरात्री काय होते, झोप जी आहे ती तुटते. ओके, आपल्याला जाग येते. Then signs which is associated with this hypothyroidism condition, that is sparse eyebrows. Okay, sparse म्हणजे थोडक्यात विरळ. ओके, then especially outer ends, swelling of face especially around the eyes. ओके, सो डोळ्याच्या आजूबाजूचा जो सरफेस आहे तो काय होतो, सूज येते त्याला. ओके, चेंजेस ॲट द बॅक ऑफ आई, देन वेस्टिंग ऑफ टंग. ओके, वेस्टिंग ऑफ टंग म्हणजे काय, तर टंगची जी साईज आहे ती त्याच्यामध्ये रिडक्शन होतं, म्हणजे कमी होते ती साईज ड्यू टू द रिडक्शन इन टू द साईज ऑफ सेल्स. ओके, सो टंगचे जे सेल्स आहेत त्याच्यामध्ये रिडक्शन होतं आणि त्याच्यामुळे टंगची जी साईज आहे ती रिडक्ट होते. ओके, दॅट कंडिशन इज नोन ॲज वेस्टिंग ऑफ टंग. देन नेक्स्ट इज दॅट लिस्टलेस, डल ऑफ लुक आईज अँड हॉर्सनेस. ओके, सो लिस्टलेस म्हणजे काय, लिस्टलेस ऑफ आईज म्हणजे काय, तर डोळे जे आहेत ते कसे, डोळ्यामध्ये अशी एनर्जी राहत नाही. ओके, डोळे जे आहेत ते असे मरगळल्यासारखे होतात. ओके, दॅट इज लिस्टलेस ऑफ आईज. ओके, देन रॅपिड हार्ट रेट विथ वीक फोर्स of contraction, then slow thinking, slow pulse rate. Okay, so all these are the sign and symptoms which is associated with this hypothyroidism. Okay, next condition which is associated with this thyroid hormones, that is hyperthyroidism. Okay, so symptoms, that is protrusion of one or both eyeballs. Okay, सो प्रोट्रुशन म्हणजे काय होतं, तर थोडक्यात जे आपले आयबॉल्स आहेत त्याला फुगवटा येतो. ओके, मीन्स आईज टू मूव आउट ऑफ द सॉकेट ऑफ आयबॉल्स. ओके, सो आयबॉल्सचे जे सॉकेट्स आहेत त्याच्यामधून बाहेर आल्यासारखे डोळे दिसतात. दॅट कंडिशन इज नोन ॲज प्रोट्रुशन ऑफ आयबॉल्स. ओके, देन ब्रीथलेसनेस, नर्वसनेस, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग अँड इनसोमनिया, fatigue is there, itching is there. Okay, so those are the symptoms which is associated with the overactivity of thyroid gland. Okay, then next signs which is associated with this hyperthyroidism, that includes protruding of eyes, that is exophthalmos. Okay, so this exophthalmos, which is the same concept, that is protrusion of this आईज. ओके, म्हणजे काय, डोळे जे आहेत ते सॉकेटमधून बाहेर आल्यासारखे दिसतात, म्हणजे त्याची साईज जी आहे ती मोठी होते. ओके, फुगवटा आल्यासारखं वाटतं डोळ्याला. देन हेअर लॉस इज देअर, देन स्टेरिंग गेज. ओके, मीन्स पर्सन जो आहे तो जास्त वेळा तंद्री लागणे असं बोलतात, टक लागणे, दॅट इज स्टेरिंग गेज. देन नौशिया अँड वॉमिटिंग, वार्म मॉइस्ट स्किन, देन गॉयटर इज देअर, फास्ट हार्ट रेट, देन ट्रेम्बलिंग ऑफ हँड्स. ट्रेम्बलिंग म्हणजे थोडक्यात शिवरिंग. ओके, हात थरथरणे. ओके, सो दीज आर द सिम्पटम्स अँड सायन्स विच इज असोसिएटेड विथ दिस हायपरथायरॉइडिझम. ओके,
सो आपण जे अँटीथायरॉइड ड्रग्स बघणार आहोत विच इज यूज्ड अगेन दिस हायपरथायरॉइडिझम कंडिशन. ओके, means the overactivity of thyroid gland. Okay, so hyperthyroidism, that is overactive thyroid, occurs when your thyroid gland produces too much of hormone thyroxine. Okay, so thyroxine हे हार्मोन आहे which is produced in too much quantity. Okay, and that condition is known as hyperthyroidism, which is due to the overactivity of thyroid gland. Okay, so hyperthyroidism can accelerate your body metabolism, causing unintentional weight loss and rapid or irregular heartbeat. Okay, सो त्याच्यामुळे काय होतं आहे की आपल्या बॉडीचं जे मेटाबॉलिझम आहे, ओके, सो दॅट मेटाबॉलिझम रेट गेट ॲक्सेलरेटेड ड्यू टू दिस हायपरथायरॉइडिझम कंडिशन्स. ओके, सो त्याच्यामुळे वेट लॉस किंवा रॅपिड ऑर इरेग्युलर हार्टबीट्स आर द सिम्पटम्स विच इज असोसिएटेड विथ दिस हायपरथायरॉइडिझम. ओके, सो त्याच्यामुळे हायपरथायरॉइडिझम ही कंडिशन असणाऱ्या पेशंटमध्ये वेट लॉस दिसून येतं, वजन कमी होतं. ओके, त्याच्यानंतर हार्टबीट जे आहे ते इरेग्युलर होतात. ओके, सो इथे तुम्हाला जी मी मगाशी कन्सेप्ट सांगितलेली आहे, प्रोट्रूशन ऑफ आयबॉल्स, दॅट इज बल्जिंग ऑफ आईज. ओके, सो इथे तुम्हाला दिसतंय की नॉर्मल हेल्दी पर्सन्स, इमेज बघा इथे, नॉर्मल हेल्दी पर्सनचे आईज बघितला तर ते नॉर्मल्स दिसतात. ओके, हायपरथायरॉइडिझममध्ये काय दिसलं आहे की त्या आयबॉलची साईज आहे ती मोठी झालेली आहे. ओके, मीन्स ते ओके, सो इफ यू सी इन दिस इमेज, दॅट इज, so in hyperthyroidism there will be a enlargement of thyroid gland. Okay, so hyperthyroidism, which is also known as thyrotoxicosis. Okay, so this thyrotoxicosis, it is nothing but the increase into the level of thyroid hormones into a body. Okay, so बॉडीचं जे हार्मोनल बॅलन्स आहे त्याच्यामध्ये थायरॉइड हार्मोन्सचं जे कंटेंट आहे, लेवल आहे, ती इन्क्रीज होते. ओके, so there are two type of this hyperthyroidism, that includes Graves' disease with exothalamus goiter and toxic goiter. So the symptoms which is associated with this hyperthyroidism condition, that includes the fatigue, then weight loss, sensitivity to cold, depression, memory problems, goiter, hair loss, muscle pain, then trembling hands, infertility. Okay, so hypothyroidism, which is mostly characterized by the fatigue, irritability, agitation, hyperkinetic behavior, then voracious appetite, loss in weight, excessive sweating is there, tremors, tachycardia, palpitation, hypertension. So these may be associated with exothalamus and thyroid enlargement. Okay, सो एक्झोथॅलॅमस टाईप ऑफ गॉयटर आहे की ज्याच्यामध्ये जी थायरॉइड ग्लँड आहे तिची साईज एनलार्ज होते. ओके, सो त्या कंडिशनमध्ये मोस्ट ऑफ हे जे सिम्पटम्स आहेत ते दिसून येतात. ओके, नाऊ वी विल डिस्कस द मेन पार्ट ऑफ दिस चॅप्टर ऑफ दिस पार्ट, दॅट इज मॅनेजमेंट ऑफ हायपरथायरॉइडिझम. ओके, सो हायपरथायरॉइडिझम ही जी कंडिशन आहे त्याचं मॅनेजमेंट कसं करायचं, बाय युझिंग दिस अँटीथायरॉइड ड्रग. ओके, so first is that iodine. Okay, so paradoxically the administration of iodine to hyperthyroid patient to produce a temporary remission of thyrotoxicosis and promote the involution of gland, making it smaller, firmer and less vascular. Okay, so iodine drug which is used as an antithyroid drug. Okay, in case of this hyperthyroidism condition. Okay, so iodine to hyperthyroid patient produces temporary remission of thyrotoxicosis. Okay, so thyrotoxicosis ह्या कंडिशनचं टेम्पररी रिमिशन करायचं काम, स्टॉप करायचं काम जे आहे ते आयोडीन ड्रग करणार आहे. ओके, अँड प्रमोट्स इन्व्होल्युशन ऑफ ग्लँड. ओके, ग्लँडचं ते इन्व्होल्युशन आहे ते प्रमोट करणार आहे, मेकिंग इट स्मॉलर, त्याची जी लार्ज साईज झालेली आहे ती नॉर्मलला आणणार आहे, स्मॉल करणार आहे, फर्मर अँड लेस वॅस्क्युलर. सो द सिम्पटम्स of thyrotoxicosis recur within about fortnight despite continuance of iodine. Okay, so iodine आपण जेवढं कंटिन्युअस थेरपी आयोडीनचे सुरू असणार आहे, सो तेवढे दिवस जे आहे ते थायरोटॉक्सिकोसिसचे जे सिम्पटम्स आहेत ते रिकव्हरी स्टेजला जातात. ओके, सो दिस ट्रीटमेंट इज यूज्ड मेनली इन पेशंट्स फॉर द सर्जरी, परहॅप्स फॉलोइंग ट्रीटमेंट विथ द अदर अँटीथायरॉइड ड्रग्स
which is used, okay, means along with the iodine other antithyroid drug used for the treatment purpose, okay. So iodine is usually given as a tablets of potassium iodide, though Lugol's iodine, that is 5% iodine and 10% potassium iodide in water was much used, okay. So iodineचे प्रिपरेशन जर बघितलं तर टॅब्लेट फॉर्ममध्ये आणि सोल्युशन फॉर्ममध्ये, दॅट इज Lugol's iodine फॉर्ममध्ये, विच इज अन कॉम्बिनेशन ऑफ 5% iodine and 10% potassium iodide in water, okay. So these preparations of iodine used for the treatment purpose, okay. So here it is, we complete the first drug of antithyroid category, that is iodine, okay. So iodine mode of action का है, it causes the temporary remission of thyrotoxicosis, okay. So thyrotoxicosis, it is nothing but the increase into the concentration or content of thyroid hormones into body, right. So ते जे काही increase झालेलं thyroid hormones जे काही content आहे ते स्टॉप करायचं, कमी करायचं काम जे आहे ते टेम्पररी लेवलला आयोडीन करणार आहे, ओके. अँड ऑल्सो प्रमोट्स द इन्व्होल्युशन ऑफ द ग्लँड, मेकिंग इट स्मॉलर, फर्मर अँड लेस वॅस्क्युलर, ओके. सो जी एनलार्ज झालेली ग्लँड आहे तिला स्मॉलर, फर्मर आणि लेस वॅस्क्युलर करायचं काम आयोडीन करणार आहे, ओके. देन नेक्स्ट radioactive substance, that is radioactive iodine. So in the form of iodine 131, iodine 132 form, okay. So this is the radioactive form of iodine, okay. So these also used as an antithyroid drug. So the radioactive isotopes are treated by the body just like ordinary iodine, okay. So हे जे radioactive isotopes आहेत, iodine 131, iodine 132, so those isotopes are treated by the body just like ordinary iodine, okay. जसं ordinary iodine जसं ट्रीट करणार आहे थायरॉइड हार्मोन्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स, तसंच सेम त्याचे जे आयसोटोप्स आहेत ते सुद्धा तसंच ट्रीटमेंट करतात, ओके. and similarly concentrate by the thyroid. So they emit mainly beta rays with स्मॉल गॅमा कंपोनंट अँड डिस्ट्रॉय थायरॉइड टिश्यू, ओके. मीन्स काय, जेव्हा रेडिओ ॲक्टिव्ह आयोडीन जे आहे ते आपण बॉडीमध्ये ॲडमिनिस्ट्रेट करतो तेव्हा ते जे आयोडीनचं कंटेंट आहे, आयोडीनचे जे आयसोटेप्स आहेत ते थायरॉइड ग्लँडमध्ये कॉन्सन्ट्रेट व्हायला सुरुवात होतात, ओके. त्याच्यानंतर ते काय करणार आहेत, दे इमिट्स द बीटा रेज विदिन द स्मॉल गॅमा कंपोनंट्स, ओके. बीटा रेज जे आहेत ते इमिट करतात, ओके. अँड डिस्ट्रॉय द थायरॉइड टिश्यूज, मग थायरॉइड ग्लँडचे जे टिश्यूज आहेत ते डिस्ट्रॉय करायचं काम करतात, ओके. अँड देअर बाय दे रिड्यूस द साईज ऑफ थायरॉइड ग्लँड. So it is difficult to make the choice of dose which will destroy the required amount of tissue as a different thyroid glands vary considerably in their sensitivity, okay. So person to person thyroid gland जी आहे ती डिफर असणार आहे, राईट. सो त्याच्यामुळे पर्सन टू पर्सन हा जो रेडिओ ॲक्टिव्ह आयोडीन चे जे काही प्रिपरेशन्स आहेत त्याचा डोस आहे तो व्हॅरी होतो, ओके. सो द इफेक्ट ऑफ रेडिओ ॲक्टिव्ह आयोडीन आर स्लो, मे टेक सम मंथ्स टू रीच द मॅक्झिमम. देर इज ऑल्सो डेंजर ऑफ डिस्ट्रॉईंग टू मच थायरॉइड टिश्यू अँड सो प्रोड्युसिंग द हायपोथायरॉइडिझम, ओके. सो हे जे रेडिओ ॲक्टिव्ह आयसोटोप्स आहेत ते थायरॉइड ग्लँडमध्ये कॉन्सन्ट्रेट होतात, साचून राहतात, ओके. सो त्याच्यामुळे एक मोर ड्रॉबॅक आहे की थायरॉइड टिश्यू जे आहेत त्याचं मोर डिस्ट्रक्शन होण्याचे चान्सेस आहेत, ओके. सो त्याच्यामुळे हायपोथायरॉइडिझम ही कंडिशन अराईज होण्याचे चान्सेस आहेत, ओके. सो द पॉसिबल प्रोडक्शन ऑफ कार्सिनोमाज अँड जेनेटिक डॅमेज ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट द रुटीन यूज ऑफ रेडिओ ॲक्टिव्ह आयोडीन इन द पेशंट ओव्हर 45 years ऑफ एज, ओके. सो दोज पेशंट विच हॅविंग अ एज मोर दॅन 45 years, सो अशा पेशंटमध्ये काय कार्सिनोमा मीन्स कॅन्सर ऑर द जेनेटिक डॅमेज लाईक कंडिशन्स अराईज होण्याचे चान्सेस जे आहेत ते जास्त आहेत, ओके. सो आयोडीन 131 हॅज अ हाफ लाईफ ऑफ 8 days. सो देर इज अन ॲप्रिसिएबल रॅडिएशन हजार्ड अँड इट इज यूज्ड मेनली टू ट्रीट हायपोथायरॉइडिझम अँड थायरॉइड कार्सिनोमा, ओके. सो दिस आयोडीन 131 आयसोटोप जो आहे त्याचा हाफ लाईफ किती आहे, 8 days आहे, ओके. सो दॅट्स वाय it is an appreciable radiation hazards and it is used mainly to treat the hypothyroidism and thyroid carcinoma, okay. So ह्या डिसऑर्डरमध्ये आयोडीन 131 हा आयसोटोप यूज केला जातो, ओके. आयोडीन 132 हॅज अ हाफ लाईफ ऑफ 2 to 3 hours and is used if essential in children, pregnant women and also as a tracer to measure a thyroid function, ओके. ह्याचा हाफ लाईफ आहे तो कमी आहे, दॅट इज 2 to 3 hours साठीच आहे, ओके. सो त्याच्यामुळे चिल्ड्रन, प्रेग्नंट वुमन ह्या
पेशंट्समध्ये आयोडीन 132 हा आयसोटोप जो आहे तो फॉर द ट्रीटमेंट पर्पज यूज केला जातो. ओके, so here it is the radioactive iodine in which two isotopes are used, that is iodine 131 and iodine 132. okay, so त्यांचं मोड ऑफ ॲक्शन काय आहे तर ते काय करतात, बीटा रेज इमिट करतात. ओके, आणि त्या बीटा रेज जे इमिट होणार आहेत ते काय करणार आहेत, थायरॉईडचे जे टिश्यूज आहेत त्याचं डिस्ट्रक्शन करतात. ओके, अँड देअर बाय दे रिड्युसेस द enlarged size of thyroid gland. Then next, that is potassium perchlorate. So perchlorates acts by blocking thiocyanates and nitrates, the uptake of iodine by the thyroid gland. Okay, so mode of action of this potassium perchlorate is that perchlorates act by blocking the uptake of iodine by the thyroid gland. Okay, so thyroid gland जे आयोडीनचा अपटेक करणार आहे, आयोडीनचं युटिलायझेशन करणार आहे, ही जी प्रोसेस आहे ती ब्लॉक करायचं काम परक्लोरेट्स करतात. ओके, सो द ब्लॉकिंग ॲक्शन कॅन बी ओव्हरकम बाय एक्सेस iodine. So perchlorates are of no use of antithyroid drug before surgery if iodine is also to be used for the immediate preoperative treatment. Okay, so surgery ज्या पेशंटची करायची आहे त्या पेशंटसाठी पोटॅशियम परक्लोरेट इट इज अन नॉट सुटेबल ड्रग. ओके, बिकॉज इट रिक्वायर्स टू ॲडमिनिस्टर्ड आयोडीन कॉन्करंटली. ओके, so iodine may also be found in other drugs such as some cough mixtures. So perchlorates are the more liable than other antithyroid drug to cause aplastic anemia and are usually used only in the patient who are sensitive to the thiouracil compounds. Okay, so these thiouracil compounds, which is the another antithyroid drugs. Okay, so these perchlorates are more liable than the other antithyroid drug to cause a aplastic anemia. Okay, aplastic type of anemia which is mostly caused due to these perchlorates. Okay, and are usually used only in the patient who are sensitive to the thiouracil compound. Okay, so असे पेशंट्स की ज्यांच्यामध्ये थायोयुरॅसिल कंपाऊंड आहेत त्याच्यासाठी ते पेशंट सेन्सिटिव्ह आहेत, मीन्स दे कांट ॲडमिनिस्टर दिस थायोयुरॅसिल कंपाऊंड. ओके, सो अशा पेशंटसाठी परक्लोरेट जो आहे, पोटॅशियम परक्लोरेट हा ड्रग जो आहे ॲज अन अँटीथायरॉइड ड्रग म्हणून यूज करू शकतो. ओके, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हायपरथायरॉइडिझम कंडिशन. ओके, नेक्स्ट ड्रग इज दॅट थायोयुरॅसिल कंपाऊंड्स. So some 40 years ago it was noticed that plants of Brassica species such as cabbage, rapeseed could cause the goiter due to the presence of thiourea. Okay, so cabbage, rapeseeds जे आहेत, okay, which is an those plants which is obtained from the Brassica species. Okay, की त्यांच्यामध्ये थायोयुरिया हे कंटेंट हे केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स प्रेझेंट असतं. ओके, सो त्याच्यामुळे गॉयटर होण्याचे चान्सेस जे आहेत ते जास्त आहेत. ओके, म्हणजे जी माणसं हे कॅबेज आणि रेपसीड जास्त खात होते त्या पर्सन्समध्ये गॉयटर दिसून येत होतं. ओके, दिस इज ड्यू टू द प्रेझन्स ऑफ थायोयुरिया इन टू दॅट प्लांट स्पेसिस. ओके, सो थायोयुरिया अँड द रिलेटेड थायोयुरॅसिल कंपाऊंड cause considerable decrease in hormone synthesis by the thyroid, which may not be evident for the some days due to the continued output of the stored thyroxine. Okay, म्हणजे थायोयुरिया आणि रिलेटेड कंपाऊंड्स आहेत, थायोयुरॅसिल कंपाऊंड्स आहेत. ओके, सो ते काय करतात, डिक्रीज इन द हार्मोन सिंथेसिस बाय द थायरॉइड ग्लँड. ओके, मीन्स थायरॉइड ग्लँडचं जे हार्मोन सिंथेसिस आहे ते डिक्रीज करतात. ओके, सो सुरुवातीच्या काळामध्ये ह्याला कोणताही प्रूफ नव्हता, सायंटिफिक प्रूफ नव्हता. ओके, कारण का थायरॉक्झिन जे आहे ते बॉडीमध्ये स्टोअर केलं जात होतं आणि त्याचीसुद्धा ॲक्शन बॉडीमध्ये दिसत होती. ओके, सो दे डू नॉट ब्लॉक द अपटेक ऑफ आयोडाईड बाय द थायरॉइड. ओके, सो हे जे थायोयुरॅसिल कंपाऊंड्स आहेत ते काय करतात, आयोडीनचं अपटेक आहे थायरॉइड ग्लँडपासून ते ब्लॉक करत नाही, बट प्रिव्हेंट इट्स इनकॉर्पोरेशन इन इनऑर्गॅनिक फॉर्म बाय अँटागोनायझिंग ऑक्सिडेशन बाय द पेरॉक्सिडेज. मग ते काय करणार आहेत, दे प्रिव्हेंट्स इट्स इनकॉर्पोरेशन इन टू द ऑर्गॅनिक फॉर्म. ओके, सो जे काय आयोडीन आहे ते आयोडाईड फॉर्ममध्ये आहे ते ऑर्गॅनिक फॉर्ममध्ये कन्वर्ट होण्याची जी प्रोसेस आहे, ओके, दॅट इज ऑक्सिडेशनची जी काही प्रोसेस आहे की ज्याच्यामध्ये आयोडाईडचं कन्व्हर्जन जे आहे ते ऑर्गॅनिक फॉर्ममध्ये होतं. ओके, सो दॅट कन्व्हर्जन गेट अँटागोनाइज बाय ऑक्सिडेशन ऑफ दिस peroxides. Okay, so peroxides by oxidation reactions antagonizing the conversion of this iodide into the organic form. Okay, so there is a lot of diminution in the amount of colloidal
colloid in the thyroid follicles which become irregular and lined by the highly cuboidal epithelium. ओके, सो ह्याच्यामुळे काय होतं की जे थायरॉईड ग्लँड आहे त्याच्यामध्ये जे काही फॉलिकल्स आहेत, ओके, त्याच्यामध्ये जे कोलॉइडलचं कंटेंट आहे ते कमी होतं. ओके, आणि त्याचा असर कशावर होणार आहे, मग जी क्युबॉइडल इपिथेलियम वॉलची जी लायनिंग आहे त्याच्यावर असर होतो. दॅट वॉल, दॅट लायनिंग बिकम इरेग्युलर इन नेचर. ओके, सो दिस इज द मोड ऑफ ॲक्शन ऑफ थायोयुरॅसिल कंपाऊंड्स. ओके, so thiouracil compounds do not cause any interference with the output of thyrotrophin by the pituitary, which may even increase as the blood level of thyroid hormones decreases. ओके, सो पिच्युटरी ग्लँडमधून जे थायरोट्रॉपिन सिक्रेट होणार आहे, ओके, ते जे बाहेर पडणार आहे त्याच्यावर कोणताही असर थायोरॅसिल कंपाऊंड्स करत नाहीत. ओके, सो थायरॉईड हार्मोन्सची लेवल डिक्रीज झाल्यामुळे काय होतं उलटं, की ते जे काही थायरोट्रॉपिनचं कंटेंट आहे ते पिच्युटरी ग्लँडमधून जास्त व्हायला सुरुवात होते. ओके, अँड दिस कुड एक्सप्लेन व्हाय एक्झोथॅलमस मे नॉट बी रिलीव्ड ऑन इवन मेड वर्स. ओके, सो त्याच्यामुळे जे एक्झोथॅलमस ही कंडिशन आहे दॅट इज बल्जिंग ऑफ आय. ओके, म्हणजे डोळ्याचा जो आकार आहे तो इन्क्रीज होतो. दिस इज ड्यू टू द इन्क्रीज इन टू द दिस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दिस thyrotrophin. Okay, so these drugs are rapidly absorbed from the gut and widely circulated in the body and excreted via urine. Okay, so thiouracil compounds आहेत which is rapidly absorbed from the gut region, okay, and then widely circulated into the blood, okay, all over the body, and these compounds excreted via the urine. Okay, so thiouracil compounds are capable of crossing placenta, so they should be avoided in pregnant women as they may cause the fetal goiter, and as they are also excreted via milk may also cause the goiter of the suckling infants. Okay, सो प्लासेंटा बॅरियर जो आहे तो क्रॉस करण्याची कॅपॅसिटी थायोयुरॅसिल कंपाऊंड्समध्ये आहेत. सो त्याच्यामुळे प्रेग्नेंट वुमनमध्ये हे जे कंपाऊंड्स आहेत ते दिले जात नाही. ओके, कारण का जर प्रेग्नेंट वुमनमध्ये हे कंपाऊंड्स दिले थायोयुरॅसिल कंपाऊंड्स दे कॉज द फिटल गॉयटर. ओके, फिटल गॉयटर कॉज करतात अँड ऑल्सो दे कॉज द गॉयटर इन सकलिंग इन्फंट्स. ओके, सो सकलिंग इन्फंट्स म्हणजे काय, तर जी लहान बाळं आहेत की जे अन्नासाठी दुधावरच अवलंबून असतात. ओके, सो अशा लहान बाळामध्ये गॉयटर होतो ड्यू टू द दिस थायोयुरॅसिल कंपाऊंड. कारण का थायोयुरॅसिल कंपाऊंड जे आहेत ते मदरच्या मिल्कमधून एक्सक्रीट होतात. ओके, सो दॅट्स वाय दिस थायोयुरॅसिल कंपाऊंड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर द प्रेग्नेंट वुमन अँड pregnant woman. Okay, because they cause the fetal goiter and goiter into the suckling infants. Okay, so other side effects that includes the lymphadenopathy, arthritis, then skin reactions are there, and various blood dyscrasis, especially agranulocytosis is there. Okay, so lymphadenopathy, it is nothing but it is an immune system glands. Okay, so that usually enlarge in response to bacterial or viral infection. Okay, so due to this sudden swelling of many lymph nodes are occur. Okay, and that sudden swelling of that lymph node that indicates the cancerous conditions. Okay, so that is known as lymphadenopathy, in which due to the immunological response of body to any bacteria or any virus, so there will be a swelling of lymph node. Okay, so that condition is known as lymphadenopathy. Okay, then arthritis is there, means संधिवात आहे. Okay, then skin reactions, various blood dyscrasis, especially agranulocytosis is there. Okay, so agranulocytosis म्हणजे काय, तर काय होतं की व्हाईट ब्लड सेल्स जे आहेत, ओके, त्याचं जे कंटेंट आहे ते कमी होतं. ओके, reduction into the number of white blood cells. Okay, that condition is known as agranulocytosis. Okay, so this is due to the blood dyscrasis. Okay, means blood dyscrasis म्हणजे काय, तर affect the cellular plasma components of the blood. ब्लडचं जे काही सेल्युलर
कंटेंट आहे, कंपोनंट्स आहेत, ओके, प्लाझ्माचे जे काही कंपोनंट्स आहेत ते काय केले जातात, त्याला डिस्ट्रक्ट केलं जातं, ओके, किंवा बोन मॅरोमध्ये किंवा लिम्फ टिश्यूमध्ये जे काही प्लाझ्मा कंटेंट आहे ते काय केलं जातं, डिस्ट्रक्ट केलं जातं, ड्यू टू विच दे कॉज द अग्रॅन्युलोसायटोसिस लाईक डिसऑर्डर, ओके. सो these are the other side effect which is associated with this thiouracil compound, okay. So thiourea and thiouracil, the original compounds with methyl thiouracil and methimazole are suspended by carbimazole and propyl thiouracil, okay. So this thiouracil and thiourea and thiouracil, which are the original compounds, so they are used as an methyl thiouracil and methimazole, okay, in the form of suspended form by carbimazole and propyl thiouracil, okay. So they suppress the signs of thyrotoxicosis and clinical improvement occurs in a week or so, though the patient may take several months to become euthyroid, okay. So thyroid ज्या काही डिसऑर्डर्स आहेत त्याच्यापासून सुटका होण्यासाठी मोस्ट ऑफ दिस थायोरेसिल कंपाउंड्स आर गेट ॲडमिनिस्टर्ड, ओके. सो द डोस इज देन रिड्यूस्ड टू लेवल जज्ड ऑन द क्लिनिकल प्रोग्रेस. इफ यूज्ड अलोन विदाउट सबसिक्वेंट सर्जरी रिलॅप्स इज कॉमन, ओके. सो हे जे थायोयुरेसिल कंपाऊंड्स आहेत विच सप्रेस द सायन्स ऑफ थायरोटॉक्झिकोसिस, ओके. किंवा आणि अजून काय करणार आहे तर क्लिनिकल इम्प्रूव्हमेंट ऑकर्स इन अ वीक. सो एका वीकमध्ये जे काय आहे ते क्लिनिकल इम्प्रूव्हमेंट जे आहे ती थायरोटॉक्झिकोसिस या कंडिशनमध्ये दिसून येते, ओके. मग जर पेशंटने जास्त महिन्यासाठी जर हे थायोयुरेसिल कंपाऊंड घेतले तर दे मे कॉज द यूथायरॉइड कंडिशन्स, ओके. सो यूथायरॉइड कंडिशन म्हणजे काय तर थायरॉइड जी ग्लँड आहे त्याची ॲक्टिव्हिटी आहे ती फार कमी होणार आहे, ओके. सो द डोस इज देन रिड्यूस टू द लेवल जज्ड ऑन द क्लिनिकल प्रोग्रेस, ओके. सो क्लिनिकल प्रोग्रेस जो काही नोट केलेला आहे त्याच्यावर कॅल्क्युलेट करून डोस जो आहे तो रिड्यूस केला जातो, ओके. इफ यूज्ड अलोन विदाउट सबसिक्वेंट सर्जरी रिलॅप्स इज कॉमन, ओके. सो फक्त एखादा थायोयुरेसिल कंपाऊंड जर यूज केला असेल तर विदाउट सर्जरी जे आहेत ते त्या पेशंट्समध्ये तो जे थायोयुरेसिलची जी ट्रीटमेंट आहे ती आपण थांबवू शकतो, ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द थायोयुरेसिल कंपाऊंड्स, ओके. सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण अँटी थायरॉइड ड्रग हा पार्ट बघितलेला आहे. त्याच्यामध्ये आपण थायरॉइड ग्लँड इन डिटेल बघितलेला आहे की कुठे असते, लोकेशन काय आहे, सिंथेसिस कोणते हार्मोन्स सिक्रेट करते, त्याच्यानंतर त्याच्या बॉडीमध्ये फंक्शन काय आहे, जर थायरॉइड हार्मोन्सची लेवल कमी जास्त झाली तर कोणते डिसऑर्डर कोणते मॅनिफेस्टेशन बॉडीला फेस करावे लागतात ते आपण बघितलेलं आहे. त्याच्यानंतर आपण त्याचं मॅनेजमेंट बघितलेलं आहे, ओके. कोणते ड्रग यूज करून त्याची ट्रीटमेंट केली जाते ते बघितलेलं आहे. मीन्स आपण डिफरंट अँटी थायरॉइड ड्रग बघितलेले आहेत अलॉंग विथ देअर मोड ऑफ ॲक्शन, ओके, आणि त्याचे प्रिपरेशन्स, ओके. सो त्याच्यामध्ये आयोडीन आहे, रेडिओ ॲक्टिव्ह आयोडीन आयसोटोप्स आहेत, देन पोटॅशियम परक्लोरेट आहे आणि थायोयुरेसिल कंपाऊंड्स आहे, ओके. सो इथे आपला हा पार्ट संपलेला आहे दॅट इज अँटी थायरॉइड हार्मोन, ओके. सो नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपल्याला ह्या चॅप्टरचा लास्ट पार्ट कंप्लीट करायचा आहे दॅट इज सेक्स हार्मोन अँड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओके. त्याच्यानंतर हा आपला चॅप्टर संपणार आहे, ओके. सो नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपला हा चॅप्टर संपणार आहे, ओके. सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण जो पार्ट बघितलेला आहे अँटी थायरॉइड ड्रग त्याच्यावर एक्झाममध्ये सेपरेट नोट विचारली गेलेली आहे दॅट इज राईट अ नोट ऑन अँटी थायरॉइड ड्रग, ओके, और राईट द मॅनेजमेंट फॉर द thyroid disorders, okay, or write the management therapy for this hyperthyroidism condition, okay. So अशा टाईपचे क्वेश्चन जे आहेत ते ह्या पार्टवर विचारले गेलेले आहेत, ओके. सो तुम्हाला पूर्ण जी मॅनेजमेंट थेरपी जी आपण बघितलेली आहे आयोडीन, रेडिओॲक्टिव्ह आयसोटोप्स, पोटॅशियम क्लोराइड आणि थायोयुरेसिल कंपाऊंड्स, ओके. सो या सगळ्याची इन्फॉर्मेशन इन ब्रीफ तुम्हाला लिहायची आहे, ओके. सो आजच्या चॅप्टरमधला जर कोणता पॉईंट जर तुम्हाला समजला नसेल तर तुम्ही मला पर्सनल मेसेज करून नक्कीच विचारू शकता. अजून इझी वेने मी तुम्हाला एक्सप्लेन करण्याचा नक्की प्रयत्न करेन, ओके. सो थँक्यू फॉर लिसनिंग मी. हॅपी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. टेक केअर ऑल ऑफ यू. गुड बाय.